ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਮਈ ਇਨਾਇਤਮਈ श्री चरण कमलों विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हाथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की यथा मेहर दा सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास फिर साहिब जी दे पावन हुक्मनामे झोली च पवाए हैं। खोजत खोजत तत विचार्यो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाहे जे नानक ता सदा सिमर नारायण। जे हमेशा सदैवी खुशियां चाहिए ने खेड़े चाहिए ने फिर प्रभु की याद बिना तेरा कोई श्वास खाली ना जावे। सदा उसके सिमरन नाल जुड़िया रहे ते सद खुशियां सद चाओ झोली च पे रहेंगे। ये पावन बचन गुरु अर्जन देव जी दे आपने श्रवण किते कुछ समा होर महिमा दे मालक मेरिया पीरियां दे दाते साहिब गुरुदेव गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे महान पवित्र रसक जीवन वाक्यात अमृत जीवन कथड़ियां राही गुरु इतिहास विचार श्रवण करदिया गुरु दीदार की प्राप्ति होवे। एकाग्रता अदब ते आनंद की दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भ्राता हाजरीन हाजरी भर रहे हो पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हाथ साडे सिर ते रखिया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गल वक्री करदियां चरण चुमदिया होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक श्रवण करदियां इतना आपने श्रवण किया कि सतगुरु पातशाह जी दे साहिबजादे माता महादेवी जी दे सुपुत्र भाई साहब भाई संतोख सिंह जी मुताबक माता नानकी जी दे सुपुत्र धन धन बाबा अटल राय जी साहब बालकां नाल खेल रहे सन ते खेलदियां खेलदियां हनेरा हो गया।
आखण लगे हुण खेल कल प्रारंभ करांगे। आखिरी वारी जो हाइड एंड सीक दा खेल चल रहा सी, लुकण मीची दा, सारे लुकदे सन ते लभण दी वारी उन्हां बालकां चों एक बालक मोहन जी दी सी। उस दिन बाबा अटल जी कहण लगे हुण सवेरे चंगे धनाड़ परिवार दा ये बच्चा सी मोहन, आखिया कल नूं फिर खेलांगे सवेरे ते वारी जिहड़ी है यही देवेगा, यही सब नूं लभना शुरू करेगा। सारियां दे सामने बाबा अटल जी ने आख दिता, भावें आप अंतरयामी ने ते जानते ने भी कल नूं इसने शरीर त्याग देना, पर महापुरख परोपकारी आउंदे ने दूजे दा दुख अपने तन ते लै लेना, दूजे दी तकलीफ नूं अपने शरीर ते हंडा लेना ते दूजे नूं सुख दे देने उन्हां दा सुभाव हुंदा। इसलिए खेलदियां कह दिता बई वारी कल नूं मोहन ते है ते ये वारी देवेगा, बाकी सब लुकणगे, ये सब नूं लभेगा। सवेरा होया ते धनाड़ गुरसिखां दे बालक बाबा अटल राय जी नाल खेलण वास्ते आ गए। होर भी बहुत सारे सिख सन जिन्हां दे मन की भावना आउंदी, सेवा करते नाल नाल चलते, ते बाबा अटल राय उन्हां दीयां भावनावां नूं फल ला देंदे, उन्हां दीयां बेनतियां प्रवान कर लैंदे, और ये सब कुछ सुते सिद्धी चलता गया। पर अज एक अनोखी घटना वापरी। सारे हाथ विच उन्होंने एक छड़ी भी पकड़ी हुई है, खूंडी तरह की छड़ी पकड़ी हुई। उसनूं हाथ विच घुमाउंदियां घुमाउंदियां आखण लगे मोहन क्यों नहीं आया, वारी तां उहदे सिर है। आप जानते सन बई माता पिता का इकलौता बच्चा है, होर इन्हां दा सहारा कोई नहीं। नाल दियां बच्चियां ने कहा बाबा जी पता नहीं क्यों नहीं आया, एक नूं भेजिया, आखिया जा देख के आ। वो मोहन दे घर आया ते उसदे घर रोना पिटना पिया होया सी। मापे ताहां मार रहे सन भी साडा इको एक सहारा भी चला गया, नाग ने कट लिया, मौत हो गई। शरीर नीला होया पिया सी, मूँह विचों झग निकल रही सी। इतना जहर फैलिया होया कोई हाथ नहीं ला रहा सी। उसने आके दसिया बाबा जी वो तो ओदी मौत हो गई, जहरीला नाग उसनूं लड़ गया। ते धन धन बाबा अटल साहब कहण लगे कोई नहीं, जाके देखदे, एवें बहाने करदा पिया। जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लाए। पार ब्रह्म परमेश्वर की भगती नाल जोड़ते ने, ते जे किधरे लोड़ पै जाए तो अपना जीवन भी दान विच दे देंदे, अपना जीवन दान कर देंदे। आके देखिया ते सब रो रहे सन। बाबा अटल जी कहण लगे पिछे हटो, बहाने करदा पिया। उन्हें बेनतियां भी कीतियां बई आप किरपा करो, साडा इको ही आसरा है। ते बाबा अटल कहण लगे वो सानू नहीं पता, असी देखदे हां क्यों बहाने करके पिया होया, इहदे सिर मीटी है, वारी है, इसलिए बहाने कर रहा।
ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂੰਡੀ ਫਸਾਈ ਤੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਸੰਤ ਰਦਾ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਾ ਕਵੀ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿ ਨ ਜਾਣਾ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਰਵੈ ਨਵਨੀਤਾ, ਪਰ ਹਿਤ ਦਰਵੈ ਸੰਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਪਦਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਕੌੜੇ ਰੇਠੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਜਾਮਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਉਹ ਝਟਪਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬੰਧੈ ਭਗਤ ਨ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਹ ਕੋ ਗਹਿ ਬੰਧੈ, ਤੋ ਫੁਨ ਮੋਪੈ ਜਵਾਬ ਨ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਝਟਪਟ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੋਹਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਹੋਏ ਕੈ ਓਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਵਣ, ਮੌਤ ਵਸ ਹੋਵਣ, ਰਾਜੇ ਮੌਤ ਵਸ ਹੋਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਮ ਤੇ ਚਰੈ ਚਹਿ ਜਿਵਾਇਓ ਸੋਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੰਗ ਸ਼ਰੀਕੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
इस लिए भावें दीवान चंदू बार बार कहता रहा बई कोई करामात दिखाओ, महाराज कहन लगे साढ़े कोल कोई है नहीं। योगियां ने कहा गुरु नानक नूं करामात दिखाओ, तो साहब आखण लगे बाझों सच्चे नाम दे होर करामात असां ते नहीं। जो कुछ सुधे सिद्ध कला वरत रही है परमात्मा दे नाम दी बरकत है, बाकी करामात साडे कोल कोई नहीं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं औरंगजेब ने बार बार कहा बई कोई करामात दिखाओ, ते महाराज कहन लगे इस तरह की करामात दिखाना गुरु नानक दा सिद्धांत नहीं है। सेवक होके संसार विच विचरना है, स्वामी बन के नहीं विचरना। ते जे राम राय जी ने करामातां दिखाइयां ते महाराज ने उसनूं अपने घरों बेदखल कर दिता, आख्या जिधर मोह है उधर ही चला जाए, साडे कोल वापस ना आवे। इसलिए साहिब कहन लगे भी साडे कोल परमात्मा नाल शरीका करना नहीं हो सकता। परमेश्वर कर्मन फल देइए, हम जिवाए करता है मिटाइए। पार ब्रह्म परमेश्वर कर्मां दा फल देवे रगड़ देवे उहदी मर्जी, असीं उहदी रज़ा विच नहीं दखल दे सकते। अगली कथा सरवण करिए पेशतर। आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एह तो बात नानी की अह। पार ब्रह्म परमेश्वर दी रज़ा विच खलल पाउणा, शरीका करना, करामातां दिखाउणियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बचन ने। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कै आवत लाजा। पार ब्रह्म परमेश्वर दे प्यारे इस गल्लों शर्म करते ने, उन्होंने लाज आउंदी है भी असी की करते पे आ। पार ब्रह्म परमेश्वर सब कुछ कर रहा है तो फिर असी क्यों करते पे। हाँ वो अरदास करते हैं, अरदास सुनी दातार प्रभ वो सुन लैंदा है उन्हां दी कीती हुई बेनती, पर दावा नहीं करते। पर यह गल जिहड़ी है सानू शोभा नहीं देंदी, चंगी नहीं है। मर है जो फिर जियन को लह। इस तरह फिर जे कोई मर जाएगा फिर जिउंदा होना चाहेगा, भाव ओहदा परिवार चाहेगा जिउंदा कर दिओ। मारना जिवाउणा ये परमात्मा दे वस है, रज़ाज दखल नहीं देना। हमने नह करिए इस कैसे। इस करके असी ये करामातां किसे कारण भी किसे कीमत ते भी नहीं कर सकते। देने प्राण बनह विद ऐसे। जे कोई इस तरह करे किसे दे प्राण बचावे ते उन्होंने अपने प्राण देने पैणगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने हिंदू धर्म अवलंबियां दे प्राण बचाए ते अपने सारे परिवार दे प्राण दिते। अपनी महल धन धन मात गुजरी साहिबा अपने सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते सपुत्रे साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी ते साहिब फतेह सिंह, सारे परिवार ने अपना बलिदान दिता है। इसलिए जे किसी दे प्राण बचाने ने तो फिर उहदे बदले अपने प्राण देने पै सकते हैं। इत्यादिक बहु घटी विचार। इस तरह महाराज जी ने कई तरह की विचार की है। अटल राय सुत पर रिस धार। इस गलों महाराज बाबा अटल राय जी ते नाराज ने बई चंगा नहीं किया, ये करामात दिखाना चंगा नहीं है। धरी मोर मुख भन न बैन। और इस तरह दे नाल खामोश हो गए ते जुबान तो
अपनी मुबारक रसना तो साहब जी ने कोई बचन ना आख्या, इसकी दिशा न करते नैन, ते ना किसे वल मेहर दी नजर नाल तकिया ही आपने। बैठे रहे हृदय रिस छाई, और इस तरह हृदय विच नाराजगी है महाराज, बैठे बिराजे हुए हन। मन मह गिनै ना एह भली आई, ते मन विच विचारदे ने बई बाबा अटल जी ने चंगा नहीं कीता, भला काम नहीं कीता। अब अमोह होए जो न हटावै, जे असी किसी मोह ममता विच आके ते नहीं वरसदे, नहीं मना करदे, तां फिर डर है न एह पुन अपर जियावै, ते फिर इन्हां ने होर किसे नूं जिंदा कर देने। इन्हां दा सुभाਅ ही हो जिहा, किसी का दुख देख नहीं सकते, फिर होर किसी नूं जिंदा करनगे, होर रजाज खलल पावणगे। दोह लोकन को वध है कलेस, ते दोवां लोकां विच लोक परलोक विच भाव धर्म दे खेतर, संसार दे खेतर विच जिहड़ा कलेश है वह वधे। भाव फिर इन्हां दा मन परमात्मा वल नहीं जाएगा, करामातां जाएगा। ते संसार ते जो सिख सजण वाले ने उन्हां दा मन भी करामातां वल रहेगा, भी कोई करामात दिखा देण ते कोई करिश्मा कर देण ते साडा काम हो, वो भी नाम नालों टुटणगे। भली आई को नाहि न लेस, ये जड़ा भलाई दा काम नहीं हैगा। रिस मह बैठे घटका चारी, इस तरह महाराज मन विच रिस लैके ते 4 घड़ियां बिराजे रहे। गुर रुख लख नह किन्हु उचारी, और इस तरह दे नाल गुरु पातशाह जी दा रुख देख के किसी ने कोई गल ना विचारी, कोई बचन साहब जी नाल नहीं कीता। खेलत अटल राए तब आए, इस तरह खेडदे खेडदे धन धन बाबा अटल राय जी महाराज जी दे चरनां विच आ पहुंचे हन। कंचन के भूखन तन पाए, बहुत सोने दे गहने आप जी ने पाए हुए हन। खूंडी कर मह धारण करी, ते हथ विच अपनी खुंडी भी उही पकड़ी हुई जिहदे नाल मोहन नूं जिंदा कीता उठाया। धूल अधिक उड जिस तन परी, ते खेलदियां खेलदियां बच्चियां दे नाल कई वारी गिर भी जांदे ने बच्चे, ते बस्तर आप जी दे धूड़ा लूदा हन। इस बिद आगा नंदन जोबा, इस तरह दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने साहिबजादा बाबा अटल राय जियां नूं तक्किया। बिना स्नेह कोप उर हुआ, कोई स्नेह ना कीता, नेड़े ना बिठाया, ते सगों रिस भरे बोल आखे। नमो करत को बाक बखाना, जदों बाबा अटल राय जी नमस्कार कर रहे सन, मत्था टेक रहे सन, उस वेले महाराज सच्चे पातशाह मेरियां पीरियां दे दाते गुरु हरगोबिंद साहब जिया ने बचन आख्या। निज अजमत विदताए जहाना, आखण लगे अटल राय जी तुसी संसार विच संसार नूं अपनियां करामातां दिखा रहे, दिखाउंदे आ रहे हो। जर न सको ओज निज अंतर, ये जड़ा महान बल है, महान प्रताप है, महान शक्ति है, तुसी अपने अंदर इनू जर नहीं पा रहे। कर हो दिखावन लाए निरंतर, लगातार तुसी ये दिखाउंदे आ रहे हो। करामात को कहर कहंते, गुरु नानक देव जी दे घर विच अटल राय जी करामात कहर दे बराबर आखी गई है। सो तै करत ना समझ रहंते, इस गल नूं समझे नहीं ते ओ करामात दिखा दिती है। इस करबे को फल अब एही, पर इस दा हुण फल तां यही है, इस दा निदान इलाज यही है कि जे तू रहता हम जग नहीं, बाबा अटल जी थोड़े चों मेरे चों ते थोड़े चों एक नूं जाना पए, अपने प्राण देने पैणगे, या मैं अपने प्राण दे जावां या तुसी,
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਹਮ ਜੇ ਰਹਤ ਤੁਮ ਨਹ ਰਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਬਾਕ ਅਬ ਸਾਚੋ ਲਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਰਾਏ ਗੁਰ ਬਚ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮਾਨਿਓ ਹਿਰਦੇ ਕਰਿਓ ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਕੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਜਿਮ ਸਨਮੁਖ ਖਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਟਿਓ ਨਹੀਂ ਪੀਠ ਦਿਖਰਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਲਦਿਆਂ ਉਲਟੇ ਪੈਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕਦਮ ਉਲਟੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲ ਪਾਇਨ ਚਲ ਸਹਸਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਪਟ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਨਿਕੇਤ ਗਮਨ ਕੋ ਕੀਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਛ ਨਹਿ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਨ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਧਰੇ ਮੋਨ ਕੋਲਾ ਕੇ ਤਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੇ ਮੌਨ ਕੌਲਾਂ ਕੇ ਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਕੌਲਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਏ ਜਾਏ ਤਤਕਾਲ। ਉਸ ਕੌਲਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੈ ਸਨਾਨ ਕਰ ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਦਰਬ ਡਸਾਏ ਸੋ ਆਸਨ ਠਾਨ। ਬੱਬ ਦੀ ਚਟਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਕਰ ਖੁੰਡੀ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਧਰ ਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮੋਹਣ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਖੁੰਡੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਡ ਅੱਗੋਂ ਕੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ, ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੰਡੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਭੇਟ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਸਤਰ ਸਰੀਰ ਅਛਾ ਦਿਓ ਪਰ ਕਰ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓੜ ਲਿਆ। ਸਤ ਛਿਨ ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗ ਸਿਧਾਰ ਕੇ। ਝਟਪਟ ਬਸਤਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਉ ਉਦਾਰ ਨਰ ਕਰ ਤ੍ਰਣ ਡਾਰੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿਨਕਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤਿਨਕਾ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਨਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਨਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤਜ ਸੁਖੇਨ ਤਨ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ
ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ ਉਦਾਰ ਨਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹਿ ਭਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੈ ਮਦ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ न ਪਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਮ ਪਦ ਮਹਿ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਨ ਬੁਲੰਦ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾਨ, ਤਿੱਥੈ ਲੋਹ ਲੋਹ ਆਕਾਰ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਨ ਨਿਤ ਧਿਆਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਤ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਾਸ ਰਹਿਓ ਦੇਖਤ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਹਿ ਨ ਜਾਣੀ ਤਿਆਗਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਮੋਹਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਬ ਮਿਰਤੂ ਪਇਓ ਦੇਖ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੋਰਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਗਏ ਤਤਕਾਲ। ਤੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੌੜਤ ਗੁਰੂ ਸਿਉ ਜਾਏ ਬਤਾਇਓ। ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤਤ ਸੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਜਾਏ ਤਟੇ ਕੋਲਾ ਤਾਲ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗ ਗਏ ਤਤਕਾਲ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਝਟਪਟ। ਹੁਣ ਸੁਧ ਉਠੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੇ ਤਹਾਂ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਗਏ ਸਦਨ ਸੁਧ ਸੁਨ ਕਰ ਮਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਬਰੋ ਦਦ ਛੋਰਤ ਜਲ ਤਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਤ ਨਾਨਕੀ ਮਹਤ ਪੁਕਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਰਿਓ ਹੈ ਸੁਤ ਅਵਤਾਰੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਤ ਹੋ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਕ ਜੀਵਾਵਨ ਸਮਰੱਥ ਤੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ। ਪਿਤ ਬਚਤੇ ਕਿਤ ਗਾ ਇਸ ਤੇ ਬੇਰੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਇਓ। ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਲ ਰੋਦਨ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਰੁਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹਰ ਦੇਈ ਦੋ। ਹਰ ਦੇ ਹਰੀ ਧਰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੋਨੋਂ। ਸੁਨ ਸੁਧ ਬਹੁ ਨਰ ਨਾਰ ਸਮੇਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਫੇਰਿਓ ਅਵਨੀ ਪਰਿਓ ਅਚੇਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ
ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕਲ ਕਰਹਿ ਬਿਰਲਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੋਤ ਧੀਰਜ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵੱਜਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੁਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਗਤੀ ਐਸੇ ਹੀ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਖੇਲ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਹਿ ਕਿਸ ਬਸ ਮਹਿ ਬਲੀ ਮਹਾਨੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਤੋਂ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਬਹੁ ਭਾਰ ਮੰਗਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਰਤ ਪਏ ਸਸਕਾਰ ਤਿਥਾਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿਨ ਤਨ ਤਿਆਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਨਸ ਬਰ ਕਰ ਸੁਤ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਬਸ ਹੈ ਬਡੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਕਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਤਨਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਸੇਗੀ, ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਗਰੇ ਮਾਨ ਕਰਹਿਗੇ ਤੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੇਗਾ, ਦੂਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਰ ਮੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏ ਪੂਜਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਚੱਲਿਆ, ਯੂ ਮਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਡਾਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 97% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੂਜ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 97% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ
ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੂਜੈ ਤੇਰੋ ਥਲ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪੂਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਾਨਹਿ ਤੋਹੀ। ਸਭ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸੈ ਪੂਰੇ ਕਾਮਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਹੋਏ ਸਨੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਕ ਹੀ ਬਨੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਭਰੇ ਬੋਲ ਆਖੇ। ਆਪ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।